Okay, Churanamma. So previous class lo we have discussed about local area network. Okay, so local area network ante manaku range ఎంతవరకు ఉంటుందంటే, so the range will be within a building or nearby buildings. సో మన బిల్డింగ్ లో కానీ లేకపోతే ఆ నియర్ బై బిల్డింగ్ అనవచ్చు, or it may be an office or organization, anything. Okay, so within that building or nearer to that building. So in case of LAN, we have two types of LANs, wired LANs and wireless LANs. So for wireless LANs, we have discussed about Wi-Fi connection. It is IEEE 802.11. And in case of a wired LAN, we have an Ethernet connection, which is IEEE 802.3. And also we have discussed about what are the advantages, drawbacks of a local area network. And in today's topic, we will discuss about MAN, means metropolitan area network. Okay, metropolitan area network. A metropolitan area network, or MAN, is a consisting of a computer network across entire city. LAN is within a building or nearer to a building. So MAN covers an entire city, okay, or a college campus or a small region. Okay, personal area network means within a room, and the local area networks means within a building or nearer to a building. And about a metropolitan area network covers an entire city or a college campus or a small region. Okay, this type of network is larger than a LAN. Okay, so coverage area అనేది increase అవుతుంది compared to local area network, which is mostly limited to a single building or site. Okay, so LAN is limited to a single building, whereas MAN is limited to an entire city. And depending upon the type of configuration, this type of network allows you to cover an area from several miles to tens of miles. So the coverage area is either it may be a city or college campus or a small region, whatever it may be, or it may be a company. Okay, so the range is from miles to 10 miles in case of metropolitan area network. And next, see the characteristics of a metropolitan area network. It mostly covers towns, cities in maximum of 50 kilometers range. Mainly it covers the towns. Okay, so within a town or within a city or within a village. And next, it is a mostly used medium is optical and fiber cables. Okay, so for connecting the systems with a network, metropolitan area network, we are using optical and fiber cables. So by using these cables, optical fiber cables. Okay, so by using optical fiber cables, we will connect the systems to a metropolitan area network. And the data rates adequate for a distributed computing applications. So here the data rate will also fast compared to local area network. And next, see the advantages of metropolitan area network. It offers a fast communication using high-speed carriers like a fiber optic cables. Okay, so by using these cables, the communication will be speed. So we will get a fast communication, means we can transfer the data quickly. And it provides excellent support for
an extensive size network and a greater access to WAN. ఓకే, సో మనకు మ్యాన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్గా వీ విల్ గెట్ ది వ్యాన్. ఓకే, సో మ్యాన్ యూజ్ చేసుకుంటూ వీ విల్ డిజైన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. The dual bus in MAN network provides support to transmit data in both the directions concurrently. Okay, so we can transmit the data either from right to left or left to right. So in previous classes we have discussed the data is transmitted or the packet is transmitted in forward direction, means only one direction. But in case of MAN metropolitan area network, the data can be transmitted in both the directions concurrently. A MAN network mostly includes some areas of a city or an entire city. సో సిటీలో కొన్ని ఏరియాస్నైనా మనం మ్యాన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎంటైర్ సిటీనైనా కానీ మనం మ్యాన్ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సి ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. You need a more cable to establish MAN connection from one place to another place. Why? Because here we are covering an entire city. Okay, so for connecting the systems which are present in the city to a metropolitan area network requires large amount of cable. Okay, and next point is in MAN network, it is tough to make the system secure from hackers. Okay, so here the data is transmitted a long distance compared to LAN. Okay, so we will get a security issues. Okay namma, so ikkada data anedi long distance transmit avutundi kabatti maybe data hack avvachu. This is drawbacks of మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వైరింగ్ కనెక్షన్స్ ఉంటుంది, అలాగే సెక్యూరిటీ కూడా ల్యాన్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంటుంది. వై? బికాస్ హియర్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద డేటా లాంగ్ డిస్టెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా. సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్కి, సో హియర్ వీఆర్ కన్సిడర్డ్ ఎ కేబుల్ టీవీ కనెక్షన్స్. సో కేబుల్ టీవీ కనెక్షన్ కూడా మనం ఎంటైర్ విలేజ్ మొత్తానికి ఒకే కేబులింగ్ కనెక్షన్ ఇస్తామమ్మా. ఓకేనా? సో ప్రీవియస్గా అయితే కనుక మనం ఏం చేసాం, యాంటీనాస్ని యూజ్ చేసుకొని ఆ టెలివిజన్స్ని ఆపరేట్ చేసుకున్నాం. సో యాంటీనాస్ ఏం చేస్తాయి, యాంటీనాస్ హౌస్ మీద యాంటీనా పెట్టేవాళ్ళు ఇది వరకు. ఓకేనా? సో అదంతా ఏంటి, మనకు త్రూ ఎయిర్ నుంచి మనకు సిగ్నల్స్ అన్ని ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి సో టెలివిజన్లో ఛానల్స్ అనేవి ఆపరేట్ అయ్యేవి. ఓకే, సో తర్వాత యాంటీనాస్ ప్లేసెస్లో సో మనం ఏంటి నెట్వర్క్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేస్తామో మనం, సో ఎంటైర్ ఒక విలేజ్ ఆర్ లేకపోతే ఎంటైర్ ఒక సిటీ మొత్తానికి ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి హియర్ వి విల్ యూజ్ అ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. చూడమ్మా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, సో యాంటీనాస్ నుంచి వచ్చేటువంటి సిగ్నల్స్ సో అలాంగ్ విత్ ఇంటర్నెట్ని కంబైన్ చేస్తుంది హెడ్ ఎండ్. ఓకే, సో బోత్ ద టెలివిజన్ సిగ్నల్స్, సో యాంటీనాస్ నుంచి మనకు టెలివిజన్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి. సో బోత్ ద టెలివిజన్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ బీయింగ్ ఫెడ్ ఇంటూ ది సెంట్రలైజ్డ్ కేబుల్ హెడ్ ఎండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ రెండు కంబైన్డ్ అయ్యి అండ్ నెక్స్ట్ they are distributed to the peoples to home. Okay, so head end nunchi manaku signals anevi junction box nunchi so each and every house ki television signals anevi transmit avutayi along with internet. Okay, ఓకేనమ్మా. సో మనకి కేబుల్ టీవీ కనెక్షన్స్ కూడా సో ఎంటైర్ ఒక సిటీకి ఒకటే ఉంటుంది, అలాగే విలేజ్కి కూడా ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, సో టీవీ సిగ్నల్స్ యాంటీనాస్ నుంచి వచ్చే టీవీ సిగ్నల్స్ ఇంటర్నెట్ రెండింటిని కూడా అవి విల్ కంబైన్డ్ ఇన్ ది సెంట్రలైజ్డ్ హెడ్ ఎండ్ పాయింట్. సో కంబైన్డ్ అయిన తర్వాత త్రూ ఆ జంక్షన్ బాక్సెస్ నుంచి we will transmit that TV signals to each and every home in a city or in a village.
So this is one of the example of a metropolitan area networks. Okay, Namma. So this is about a metropolitan area network. It covers, so the range is manaku range ekkadi nunchi ekkadi varaku untundamma. సో విత్ ఇన్ ఏ సిటీ, సో సిటీ లోపల కొన్ని ఏరియాస్ వరకు మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే కనుక ఎంటైర్ సిటీ మొత్తం కూడా మనకు మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా రేంజ్ కిందకు వస్తుంది. సో మనకు మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇలా కేబులింగ్ కనెక్షన్ యూజ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదమ్మా. సో వైర్డ్ వైర్లెస్, సో ఎలా అయితే ల్యాన్లోను అలానే మనకు ప్యాన్లోను వైర్డ్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అలానే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఆల్సో వి విల్ హ్యావ్ బోత్ వైర్డ్ అండ్ wireless networks. Okay, so this is about metropolitan area network. And next one is wide area network. A wide area network is a computer network. It covers a large geographical area comprising a region, a country, a continent, or even whole the world. Okay nama. So throughout a world మొత్తం, సో ఒక ఏరియా అని లేదు, ఒక సిటీ అని లేదు, ఒక విలేజ్ అని లేదు, throughout the world మొత్తం కూడా we can transmit the data. ఓకే, సో కంట్రీ అవ్వచ్చు, కాంటినెంట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే హోల్ వరల్డ్. సో మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికన్నా కానీ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. A wide area network includes the technologies. Okay, so it uses a different technologies in order to transmit data, images, audio and video information over long distances among different lands and mans. చూడండి, సో ఉండడానికి ఇది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో బట్ బై యూజింగ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ వీ విల్ కనెక్ట్ డిఫరెంట్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. సో వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ మొత్తం కూడా వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ది డేటా. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటేనమ్మా, సో మనం ఏంటి విత్ ఇన్ ఏ బిల్డింగ్లో అయితే కనుక ల్యాన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తాం, సిటీ మొత్తం అయితే మ్యాన్. అలా కాకుండా త్రూ అవుట్ వరల్డ్ మొత్తం కూడా మనం కనెక్ట్ చేయాలనుకోండి, త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్. ఓకే, సో ఈ ల్యాండ్స్ లేకపోతే మ్యాన్స్, సో వీటన్నిటిని ఏం చేస్తామంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సీ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఏ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. Wide area networks have a large capacity and connects a large number of computers over a large area and are inherently scalable. Okay, so they will connect the computers over large area. Okay, అంటే వరల్డ్ మొత్తం కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికన్నా మన సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకొని డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిటినన్నా కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ దే ఫెసిలిటేట్ ది షేరింగ్ ఆఫ్ రీజియనల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది రిసోర్స్ షేరింగ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ జరుగుతుందంటే రిసోర్స్ షేరింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దే ప్రొవైడ్ uplinks for connecting LANs and MANs to the internet. So okay, so MAN, so suppose ఒక సిటీలో ఒక సిటీ ఓకేనమ్మా, సో ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మ్యాన్ యూజ్ చేస్తాం. టూ డిఫరెంట్ సిటీస్ని, ఓకే, సో టూ డిఫరెంట్ సిటీస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం we will use the MAN by using uplink connections. Okay, and next one is a communication links are provided by public carriers like telephone networks, network providers, cable systems, satellites, etc. So cable systems, satellites, network providers వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని
we can provide a communication links for wide area network. Typically, they have low data transfer rate and high propagation delay. It means that they have low communication speed. Data transmission rate becomes low because we are transmitting the data ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. సో మనం ఇక్కడ డేటాని లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాము అంటే మనకు డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ రేట్ అనేది లోగా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్ అనేది లోగా ఉంటుంది ఫర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. వై? బికాస్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ they have higher bit error rate. So we are transmitting the data over long distance, means we can get a higher bit error rate compared to LAN, PAN and MAN. Okay, so these are the different features of wide area network. Okay, so now consider an example. A wide area network is a network that connects offices. See, so here we are using a wide area network. So by using this wide area network, we are connecting the offices in Perth, Melbourne, అండ్ బ్రిస్బేన్. ఓకేనమ్మా, సో ఇవి వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నటువంటి 3 సిటీస్. ఓకే, సో ఏం చేస్తున్నామమ్మా, సో పర్త్, బ్రిస్బేన్ అండ్ మెల్బోర్న్. సో 3 డిఫరెంట్ సిటీస్లో మనకు 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఆఫీసెస్ కంటైన్స్ computers. ఓకే, సో పర్త్లో ఆఫీస్ ఉందమ్మా, ఆఫీస్లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. సేమ్ అలాగే మెల్బోర్న్లో ఆఫీస్ ఉంది మనకు. సో దేర్ ఆల్సో వీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. సేమ్ ఇన్ బ్రిస్బేన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. ఓకేనమ్మా, సో ఈ సిస్టమ్స్ని మనం ఏమంటామంటే హోస్ట్ అంటాం. చూడమ్మా, సో పర్త్లో ఏంటి, మనకి ఇక్కడ పర్త్లో ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఆ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని మనం ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం, అదొక సిటీ. ఆ సిటీలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేస్తాం, విత్ ఇన్ ఏ సిటీ వరకే రేంజ్. అంటే వీ కెన్ యూస్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో పర్త్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, సో విత్ ఇన్ ఏ సిటీ, అదే సిటీలో మేబీ 2 or 3 బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు సేమ్ ఆఫీస్వి. ఓకేనమ్మా, పర్త్ అనే సిటీలో ఒక ఆఫీస్ ఉంది. ఓకే, సేమ్ అదే ఆఫీస్కి సంబంధించి 2-3 బ్రాంచెస్ సేమ్ అదే సిటీలో ఉండొచ్చు. ఓకే, సో సిటీలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ మ్యాన్ని యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో 3 బ్రాంచెస్ని. అదే సింగిల్ ఆఫీస్ తీసుకుంటే కనుక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తాం. చూడమ్మా, పర్త్లో 3 ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, సేమ్ కంపెనీకి సంబంధించిన 3 ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఒక్కొక్క ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ల్యాన్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ 3 ఆఫీసెస్లో మధ్య డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ జరగాలి అంటే కనుక మ్యాన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఒక సింగిల్ ఆఫీస్లో సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ల్యాన్. 3 ఆఫీసెస్. ఓకే, ఆ 3 ఆఫీసెస్కి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి అంటే మ్యాన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ అలానే మెల్బోర్న్లో కూడా అంతే, బ్రిస్బేన్లో కూడా అంతే. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, సో ఇక్కడ పర్త్లో ఉంది ఆఫీసు. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రిస్బేను, నెక్స్ట్ అలాగే మెల్బోర్న్లో ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటికీ మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి. ఓకే, సో వీటికి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్
a subnet. This is known as a communication subnet. చూడండి, సో కమ్యూనికేషన్ సబ్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ నుంచి అదర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్కి we can transmit the data by using a communication subnet, or just we can call it as a subnet. Okay, subnet. The job of this subnet is to carry message from host to host, just like as a telephone system that carries the words from speaker to listener. Okay, so what is the work of subnets? Just a subnet transmit the information from one host to other host. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి ఒక సిస్టమ్ నుంచి అదర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే కనుక we will use the subnet. Okay, so in most of the wide area networks, the subnet contains two different parts. Okay, subnet యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక సిటీ నుంచి అదర్ సిటీకి ఇక్కడ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో సబ్నెట్లో మనకు టూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ టూ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చూడండి. సో వన్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రౌటర్. సో రౌటర్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనమ్మా, సో రౌటర్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్. సో సబ్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక హోస్ట్ నుంచి అదర్ హోస్ట్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఇక్కడ మిషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో సబ్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ నుంచి అదర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్కి, ఆర్ మీన్స్ ఒక సిటీలో ఉన్న ఆఫీస్ నుంచి అదర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్కి మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతున్నాం బై యూజింగ్ సబ్నెట్. Subnet consists of two different components. Those are, one is a transmission line and second one is a router or a switching element. So transmission line work entama, it moves the bits between machines that can be made of a copper wire, optical fiber or even a radio links. సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది అదేదో కాదమ్మా. సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది అది కాపర్ వైర్ అన్న అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆప్టికల్ ఫైబర్ అన్న అవ్వచ్చు, లేకపోతే రేడియో లింక్స్ అన్న అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సబ్నెట్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచే మనకు డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ట్రాన్స్మిట్స్ ది బిట్స్. ఓకే, బిట్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ ది మెషిన్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ది హోస్ట్స్. సబ్నెట్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటో చూడండి. స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ రౌటర్. స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ జస్ట్ స్విచెస్ ఆర్ స్పెషల్ కంప్యూటర్స్. ఇక్కడ రౌటర్ అన్నా కూడా ఒక కంప్యూటర్ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెషల్ కంప్యూటర్ దట్ కనెక్ట్స్ 2 or more ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. చూడండి, సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న దాంట్లో వీ హ్యావ్ 3 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్త్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ నుంచి బ్రిస్బెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్లో ఉన్న ఒక సిస్టమ్కి మనం డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనకు 3 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 3 ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ని మనం ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ ది స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ రూటర్. ఓకే, ఇట్ కనెక్ట్స్ ది 2 or more transmission lines. It is nothing but a special type of computer. The switching element must choose an outgoing
line on which to forward them. ఓకే, సో ఈ రౌటర్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటంటేనమ్మా, సో సపోజ్ ఇక్కడ పర్త్ అనేది బ్రిస్బెన్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకోండి. ఈ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ అన్న రౌటర్ అన్న కానీ అది కూడా ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఏనమ్మా. ఇది ఏం చేస్తుందంటే పర్త్ ఎవరికి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుంటుంది, బ్రిస్బెన్లో ఉన్నటువంటి ఒక సిస్టమ్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకుంటుంది. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు ఇది, సో బ్రిస్బెన్లో ఉన్నటువంటి రౌటర్ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే బ్రిస్బెన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ లైన్ ఆర్ ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి ప్యాకెట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ద రౌటర్ కనెక్ట్స్ ది transmission 2 or more transmission lines, and it also must choose the output line. So ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే అది బ్రిస్బెన్ ఆఫీస్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో కూడా సెలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో సెలెక్ట్స్ ది అవుట్ గోయింగ్ లైన్ on which the data has to be forwarded. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? సో మనకు వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే, సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్లో మనం ఏంటి, సో ఒక సిటీ నుంచి అదర్ సిటీకి, లేదంటే ఒక కంట్రీ నుంచి అదర్ కంట్రీకి కూడా మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలం. ఆ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే ఏం యూస్ చేస్తున్నామా, త్రూ సబ్నెట్ నుంచి మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. సబ్నెట్లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి, అవి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యూస్ చేసుకొని మనం ఒక సిటీ నుంచి అదర్ సిటీకి, లేదంటే ఒక కంట్రీ నుంచి అదర్ కంట్రీకి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏ పార్ట్, ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అన్నది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, రౌటర్ ఆర్ స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్. స్విచ్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ స్పెషల్ కంప్యూటర్ which selects the outgoing line in order to forward the information to the destination system. Okay, Nama? So just is the wide area network ki meeku oka small example. చూడమ్మా, సో WAN, సో ఇప్పటి వరకు మనం వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ డిస్కస్ చేసాం, అవునా? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు ఏ లార్జ్ వైడ్ ల్యాన్. ఓకే, సో మనకు వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్కి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూడమ్మా. So in case of WAN wide area network, we have to use long wires. Okay, and the host subnet are owned and operated by a different peoples. చూడండి, సో ఇక్కడ పర్త్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని ఒకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు, అలాగే బ్రిస్బెయిన్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ని ఇంకొకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేయడం కానీ వాటి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ విత్ ఇన్ ఏ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఒకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. సేమ్ అలాగే మెల్బోర్న్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ అన్నిటిని ఇంకొకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ ఈ సబ్నెట్ని ఇంకొకళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనం హోస్ట్ని సబ్నెట్ని ఓకే, సో లాంగ్ వైర్స్ యూస్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆపరేటెడ్ బై డిఫరెంట్ పీపుల్స్. అదే మనకు వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ కానీ ల్యాన్ కానీ అవి కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఉంటే చాలు. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్లో అయితే కనుక సో డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ ఆపరేట్స్. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆఫీస్లో కూడా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ మైట్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దేర్ ఓన్ కంప్యూటర్. Okay, and next the company's IT department is in charge of the rest of the network. So office lo so each and every individual employee ki oka system untundi, aa system yokka responsibility mottham kuda employee ki untundi.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్, వాటి కనెక్షన్స్ అవన్నీ కూడా వాటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఒక ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ అలాగే సో ఇక్కడ పర్త్లో అలానే సేమ్, అలాగే బ్రిస్బెయిన్లో కూడా అంతే డిఫరెంట్ అంటే ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జెస్ ఉంటారు. సేమ్ అలాగే మెల్బోర్న్లో కూడా. నెక్స్ట్ ఈ మూడింటికి మధ్యలో డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ సబ్నెట్ని వీటిని యూజ్ చేసుకున్నాం. వీటిని ఆపరేట్ చేయడానికి ఇంకొక డిఫరెంట్ పర్సన్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీని వారు ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వన్. అదే మనకైతే మనం ల్యాండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంతమంది ఆపరేటర్స్, ఎంత అబ్జర్వేషన్ ఏమి మనకు ఉండదు అనమాట. అది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. అండ్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ here the routers will usually connect different kinds of network technologies, and the network inside office, సో అది పర్త్ అవ్వచ్చు, మెల్బోర్న్ అవ్వచ్చు, బ్రిస్బెయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఒక ఆఫీస్ తీసుకున్నాం అంటే ద నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ దట్ ఆఫీస్ మేబీ స్విచ్డ్ ఈథర్నెట్. ఓకే, సో స్విచ్డ్ ఈథర్నెట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కనుక మనం ల్యాన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే వైర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వైర్లెస్ ఏదన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా, సో విత్ ఇన్ ఏ ఆఫీస్ అంటే ల్యాన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ నుంచి అదర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే కనుక we have to use the WAN. And a final difference is in what is connected to the subnet. This could be individual computers as the case for connecting the LANs, or it could be entire LAN. Okay, so this is how a larger network can be built from smaller ones. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, సో ఇక్కడ విత్ ఇన్ అన్ ఆఫీస్లో మనం ల్యాన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మళ్ళీ ఆఫీస్లో పర్సనల్గా వెళ్తే మనకు పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఉండొచ్చు, ల్యాన్ ఉండొచ్చు, వ్యాన్ ఉండొచ్చు, సారీ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఒక సింగిల్ బిల్డింగ్ అయితే కనుక ల్యాన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆఫీసు. అలా ఉన్నా మనకు డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ లార్జ్ ఏరియాలో ఉందనుకోండి ఆఫీసు, అప్పుడు మనం మ్యాన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక బిల్డింగ్ ఉన్న ఆఫీస్ అయితే కనుక ల్యాను, లేదు లార్జ్ ఏరియాలో ఉంటే కనుక మ్యాన్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఒక్కొక్క ఆఫీస్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ఈ రౌటర్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాము, ఆ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్కి మధ్యలో వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ది డేటా, or we can connect those different networks. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామమ్మా, సో స్మాలర్ నెట్వర్క్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే we will get the wide area network. మేబీ వీళ్ళు ల్యాన్ యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఒక బిల్డింగే ఉండొచ్చు వాళ్ళకి, లేదు వీళ్ళకి లార్జ్ ఏరియా ఉండటం వల్ల వీళ్ళు మ్యాన్ యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు, లేదంటే కనుక అదే సిటీలో వాళ్ళకి మేబీ 3 బ్రాంచెస్ ఉండటం వల్ల 3 బ్రాంచెస్ మొత్తాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు మ్యాన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ల్యాన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మ్యాన్ ఉంటుంది, మేబీ ఇక్కడ మ్యానో ఏదో యూజ్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, సో ఈ డిఫరెంట్ స్మాల్ నెట్వర్క్స్ అన్నింటినీ కంబైన్ చేసుకుంటే వి విల్ గెట్ ది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ చూడమ్మా. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్గా మనం ఏం యూజ్ చేసాము, సబ్నెట్లో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, రౌటర్స్ యూజ్ చేసుకొని డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ టైప్లో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే హియర్ we allow the connections to be made between the offices as virtual links. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వర్చువల్ లింక్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. VPN, virtual private network. Why? Because here we are using virtual links, so it is called as a virtual private network.
కంపేర్డ్ టు ది డెడికేటెడ్ అరేంజ్మెంట్, అంటే కంపేర్ టు ది ప్రీవియస్ అరేంజ్మెంట్, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడమ్మా. సో ఇక్కడ అంతా కూడా వర్చువల్ కనెక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ కనెక్షన్స్ని యూజ్ చేసుకొని we can provide a flexible reuse of resources. We can flexibly reuse the resources. Okay, this is the advantage by using virtual private network. And next to see the drawback. The virtual private network also has the disadvantage, that is lack of control over the underlying resources. There is a lack of control over the underlying resource. This is the drawback. ఓకేనమ్మా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సబ్నెట్ ఆపరేటర్, మనకు ప్రీవియస్ దాంట్లో అయితే మనకు సబ్నెట్ ఉంది, అవునా? సో సబ్నెట్, ఓకే. సో ద సబ్నెట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఆల్సో known as network service provider. Okay, so a subnet operator ni emantamu. Okay, so subnet operator is known as a network service provider. Okay, the offices are its consumers. Next one, Namma. And here just like it is a virtual connection. ఓకేనమ్మా. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి త్రూ సబ్నెట్లో ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ రూటర్ లైన్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు, అది కూడా వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఎందుకు వస్తుంది. సెకండ్ టైప్లో వచ్చేసి వర్చువల్ లింక్స్ని యూజ్ చేసుకొని హియర్ వీఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది డేటా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ఏ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా. సో మన సబ్నెట్ని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటున్నామా, నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటున్నాం. ఓకే, ద సబ్నెట్ ఆపరేటర్ విల్ కనెక్ట్ టు అదర్ కన్జ్యూమర్స్ ఆల్సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే కెన్ పే అండ్ ఇట్ కెన్ ప్రొవైడ్ ది సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఎంతకాలం అయితే ఆఫీసెస్ ఆ సబ్నెట్ ఆపరేటర్స్కి మనీ పే చేసుకుంటాయో అంతకాలం కూడా ఆ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో సబ్నెట్కి ఓకే, సో ఆఫీసెస్ ఎంతకాలం అయితే వాళ్ళకి అంటే ఇంత 1 ఇయర్కి పేమెంట్ చేశారనుకోండి, 1 ఇయర్ కూడా డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అవి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ మళ్ళీ వాళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనమ్మా. సో ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనం నెట్ ఉంది, మనం నెట్ కోసం ఏం చేస్తున్నాము,
సో 3 months అని చెప్పి లేకపోతే 2 months అని చెప్పేసి రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నాం అవునా. సేమ్ అలాగే సో ఈ సబ్నెట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే కనుక సబ్నెట్ని ఆపరేట్ చేసే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళని నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంట. ఆ నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కి ఈ మెల్బోర్న్ అవ్వచ్చు, పర్త్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బ్రిస్బెన్ వాళ్ళు ఆఫీసెస్ వాళ్ళు మనీ పే చేస్తేనే ఓకే. సో ఇయర్లీ ఇంత లేకపోతే ఇన్ని మంత్స్కి ఇంత అని చెప్పి మనీ పే చేస్తేనే దే కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది డేటా. Okay, and next the subnet operator means network service providers will also connect to other networks that are a part of the internet. Such subnet operators is called a internet service providers. Okay, ISP, internet service provider network. Okay, so a subnet operator will also connect to other networks. Okay, so other networks అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి such subnet operator is also called as, so a subnet operator is also called as internet service provider. ఓకే, సో నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అన్న సబ్నెట్ని ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళే. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ని కనెక్ట్ చేసేటువంటి సబ్నెట్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఓకే, ఇట్స్ కస్టమర్స్ హూ కనెక్ట్ టు ది ఐఎస్పి రిసీవ్ ది ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఈ ఐఎస్పి నెట్వర్క్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటారో ఓన్లీ దే విల్ గెట్ ది ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. ఆపరేషన్ అంతా సేమేనమ్మా. సో ఒక సిటీ నుంచి అదర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఆఫీస్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే సేమ్ ఇక్కడ రౌటర్స్ ఆర్ స్విచింగ్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, సబ్నెట్. బట్ కాకపోతే ఆ సబ్నెట్ని ఆపరేట్ చేసే ఆపరేటర్స్ని ఎయిదర్ నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం. ఓకే, నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము? డిఫరెంట్ కంపెనీస్ని కనెక్ట్ చేసి డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే నెట్వర్క్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఆ డిఫరెంట్ అదర్ నెట్వర్క్స్ అన్నింటినీ కంబైన్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తే కనుక యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్గా ఓకే ఆ సబ్నెట్ ఆపరేటర్స్ని ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఆ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వర్క్ చేసే ఆ ఏరియాని ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకేనమ్మా, సో దీంతో 4 types ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ స్కేలింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నటువంటి 4 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ని మనం డిస్కస్ చేసాం. ఏంటివి అవి? పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, సో విత్ ఇన్ ఏ రూమ్. నెక్స్ట్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ల్యాన్ అంటే విత్ ఇన్ ఆర్ నియర్ బై ఏ బిల్డింగ్. నెక్స్ట్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అంటే విత్ ఇన్ ఏ సిటీ ఆర్ విత్ ఇన్ ఏ విలేజ్. ఓకే, విత్ ఇన్ an ఆఫీస్. నెక్స్ట్ 4th టైప్ వచ్చేసి వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే మనకు ఇన్ బిట్వీన్ సిటీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇన్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ కంట్రీస్. ఓకే, త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా కానీ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలం. అలా ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, స్మాల్ లోకల్ ఏరియా అలాగే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ వీటన్నిటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వి విల్ గెట్ ది వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ హార్డ్వేర్.
Okay, in next class we will discuss about OSI reference model and TCP IP reference model. ఓకే, సో నెట్వర్క్ అవి ఇవి అంటున్నా, ఆ నెట్వర్క్ లోపల మనకు ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి. సో డేటా ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుందని ఈజీగా చెప్పేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఒక సిస్టమ్ నుంచి అదర్ సిస్టమ్కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ బిట్వీన్ మనకు ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయమ్మా. ఓఎస్ఐ రిఫరెన్స్ మోడల్ తీసుకుంటే 7 లేయర్స్. హోస్ట్ సైడ్ 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అలాగే రిసీవర్ సైడ్ కూడా 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఫిజికల్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, నెట్వర్క్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. ఇలా 7 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఆ 7 లేయర్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అన్నది we will discuss in our next class. Okay.